गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप करन जा रहे हैं लैसन नंबर 4 संत रविदास जी। आप बेटा अज ये लैसन की स्टोरी देखांगे। पहला इंडिया हैज़ बीन अ होम फॉर संट्स एंड सेजिस कि जिहड़ा इंडिया है वह साधु अते संतां दा घर है। वैन एवर द मोरल और सोशल लाइफ ऑफ पीपल शोज साइन ऑफ डिके कि जदों मॉरल मीनस हुंदा बेटा नैतिक, सोशल लाइफ हुंदा आ कि समाजिक जीवन कि जदों लोगों के नैतिक जीवन और समाजिक जीवन में गिरावट आ जाती है। डिके वेले हुंदा कि गिरावट के चिन्ह जिहड़े आ वो नज़र आन लग जाते आ तां सम संत और प्रोफिट अपेयर ऑन द सीन कि जिहड़े कुछ संत ने ते कुछ अवतार ने। प्रोफिट मैंने हुंदा अवतार कि जिहड़े कुछ संत ते अवतार ने वो इस धरती उत्ते जन्म लैंदे हन। रविदास वॉज वन सच संत के रविदास भी एक अजिहे संत सन हू इनफ्यूज न्यू लाइफ एंड विटैलिटी इनटू द हिंदू सोशल ऑर्डर कि जिन्हां ने हिंदू समाज विच एक नवी जिंदगी अते नवी ऊर्जा, विटैलिटी हुंदा है कि नवी ऊर्जा नू जन्म दिता। रविदास वॉज बॉर्न इन द ईयर 1377 इन बनारस द हॉली सिटी ऑफ द हिंदूज कि रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी नूं बनारस विखे होया जो कि हिंदुआं का एक धार्मिक पवित्र स्थान है। ही वॉज अ सन ऑफ कॉबलर वह एक मोची के पुत्र सन। हिज पेरेंट्स वॉन्टेड हिम टू बी एजुकेटेड कि उन्हां दे माता पिता उन्होंने पढ़ाना चाहते सन। दे सेंट हिम टू स्कूल इसलिए उन्होंने रविदास जी नूं स्कूल भेजिया। अनलकीली ही वॉज अनहैप्पी एट स्कूल पर वह स्कूल तो ना खुश सन एंड वेरी सून ही वॉज आउट ऑफ इट जल्दी ही उन्होंने स्कूल छड़ दिता। द स्कूल लाइफ मेड हिम अंडरस्टैंड द इल्स ऑफ द सोसाइटी स्कूल की जिंदगी ने उन्होंने समाज विच जो बुराइयां सन उन्हां बारे दस्या। रविदास realized that a child was born in the low caste was not treated well in the society। रविदास जी ने एहसास किया कि जो बच्चा नीवी जात विच जन्म लैंदा है समाज विच उस नाल चंगा व्यवहार नहीं किया जाता। इन सच एन अनफ्रेंडली एटमोसफेयर कि जिहड़ा अजिहा वातावरण सी। एटमोसफेयर हुंदा वातावरण अनफ्रेंडली कि जिथे सानू दोस्त मित्र ना मिलन कि अजिहा वातावरण उन्हें नहीं मिलिया। लिटल रविदास कुड नॉट पुट हिज हार्ट इनटू स्टडीज कि ओह अपना दिल जिहड़ा आ मन जिहड़ा आ वो पढ़ाई विच नहीं लगा सके। ऑफ्टन ही वुड सिट अलोन एंड थिंक डीपली कि वह इकल्ले बैठे रहंदे अते ध्यान अपना थिंक डीपली के डूंगा सोचते रहंदे। इट वुड दैन अपीयर एज इफ ही वर इन डीप समाधि अजिहा लगता जिवें ओह एक डीप समाधि डूंगी समाधि विच चले गए होण। रविदास हैड नो इंटरस्ट इन मटीरियल थिंग्स हुंदा कि दुनियावी चीज़ां जिवें आपां कह दिंदे आ कि आ मेरा बैग आ मेरा पर्स आ मेरा पेन आ मटीरियल्स कि कोई भी दुनियावी चीज़ विच रविदास जी नूं कोई भी रुचि नहीं सी। He was only interested in matters related to spirit हुंदी है आत्मा कि वो सिर्फ आत्मिक गल्लां वल ध्यान देना चाहते सन। He wanted to gain spiritual knowledge ओह अपना जो ध्यान सी गेन मतलब हुंदा जानकारी लेना कि वह अजिही जानकारी लेना चाहते सन जिहदे विच की आत्मिक जानकारी होवे। He was in search of some spiritual teacher कि वह एक अजिहे आत्मिक गुरु की भाल कर रहे सन who could show him the right path जो उन्होंने एक सही रास्ता दिखा सकन। Soon he become a disciple हुंदा चेला ऑफ स्वामी रामानंद जल्दी ही वह स्वामी रामानंद जी के चेले बन गए। रविदास स्टेड विद द स्वामी फॉर सम टाइम रविदास जी कुछ समय लई स्वामी जी दे नाल रहे। देयर वॉज अ कंप्लीट चेंज इन हिज लाइफ उस तो बाद उन्हां दी जिंदगी विच बहुत बदलाव आए। स्वामी रामानंद लैक्चर लैफ्ट अ ग्रेट इंप्रैशन ऑन हिज यंग माइंड कि स्वामी रामानंद जी दे जिहड़े विचार सीगे उन्हां ने उन्हां दे नौजवान दिमाग उत्ते बहुत प्रभाव पाया।
थ्रू दीज सरमन्स के इन्हां विचारां राहीं इन्हां प्रवचनां राहीं ही केम टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। इन्हां विचारां राहीं ही उन्हां ने जिंदगी का असल अर्थ सीखिया। ही केम टू नो ऑफ द एशियंट इंडिया विजडम एंड कल्चर कि उन्होंने जो प्राचीन भारत की सियाणप सी अते सभ्याचार सी उन्हां बारे किया उन्होंने जानकारी प्राप्त की। द फील्ड वॉज रैडी, हुण जिहड़ा खेत है वो तैयार हो चुका सी। द सीड वॉज सॉन, बीज दिता गया सी। द क्रॉप डिड नॉट टेक लॉन्ग टू रिपन कि हुण फसल नूं कट्टण विच पक्कण विच जिहड़ा है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगना सी। वैन द गुरु वॉज सैटिस्फाइड, जदों गुरु स्वामी रामानंद जी जड़े सी वो संतुष्ट हो गए। डैट द स्पिरिचुअल फ्लेम हैड बीन किंडल्ड परमानेंटली कि जदों उन्होंने देखा स्पिरिचुअल फ्लेम होंदी आ आत्मिक जोत कि जदों उन्होंने देखा कि मेरे चेले विच आत्मिक जोत ने परमानेंटली मतलब कि हमेशा लिए वास कर लिया है। ही आस्कड रविदास टू रिटर्न होम कि उन्होंने रविदास जी नूं वापस घर जाण लई कहा। एंड लिव अवे ही वांटेड टू लिव कि वो जिस तरीके दे नाल भी रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। द एनलाइटेड डिसिपल नाउ फेल्ट दैट ही हैड अ डिवाइन मिशन टू लिव फॉर कि उन्होंने लग्या कि उन्होंने एक नवा मिशन एक जिहड़ा आत्मिक मिशन है उहदे लई उन्होंने जिउणा है। ही चूज बनारस टू बी द प्लेस ऑफ हिज फ्यूचर एक्टिविटीज़ ते उन्होंने अपने जड़ियाँ भविख दियाँ होर क्रियावां सीगियां जां होर जानकारी प्राप्त करन दे लई जो प्लेस चुनिया सी वो सी बनारस। रविदास फेल्ट दैट हिज ट्रेनिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ वॉज नॉट यैट कंप्लीट कि रविदास जी नूं लग्या कि जो उन्होंने आत्मिक जिंदगी के संबंधी जानकारी है ट्रेनिंग है वो हजे पूरी नहीं हुई है। ही हैड अ डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ओह आत्मिक जानकारी बारे उन्होंने जिहड़ी इच्छा सी वो होर चाहते सी कि उन्होंने होर जानकारी मिले मोर एंड मोर कि ज़्यादा तो ज़्यादा जानकारी मिले। फॉर दिस ही डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही कुड मैडिटेट इन पीस कि उन्होंने इस काम दे लई जो जंगल का एरिया सी जो जंगल का खेतर सी उत्थे जाके उन्होंने शांति विच बैठ के ध्यान लगाना शुरू कर दिता। वन डे वाइल मैडिटेटिंग ही फेल्ट डिस्टर्बिंग बाय अ सडन मूवमेंट इन द बुशिस के जदों वो एक दिन ध्यान लगा रहे सन तो झाड़ियाँ बुशिस मैंने हुंदा झाड़ियाँ कि झाड़ियाँ विचों एक हिलजुल होई जिहदे करके उन्हां दा ध्यान जिहड़ा है वो टुट गया। रविदास गॉट अप एंड लुकड अराउंड रविदास जी उठे अते उन्होंने आला दुआला देखना शुरू किया। A she deer had been caught in a net laid by a hunter के हिरनी she deer के जड़ी एक हिरनी है वो हंटर दोबारा बिछाए गए जाल विच फसी हुई है। The poor animal was struggling to get free कि जड़ा जानवर सीगा वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा जद्दोजहद कर रहा सी कि वो नैट विचों बाहर आ जाए। As the hunter approached her जड़ा हंटर से वो भी उसके कोल आ गया। She looked at him with pleading eye जड़ी हिरनी सीगी ओह हंटर दे जिहड़ी प्लीडिंग आइज हुंदा बेनती भरियां अखां नाल जिहड़ी हिरनी सीगी ओह बेनती भरियां अखां दे नाल शिकारी वाल देख रही सी। इट वॉज एज इफ शी वॉज बैगिंग फॉर मरसी कि अजिहा लग रहा सी जिवें ओह दया दी भीख मंग रही होवे। इट वॉज हर टाइम टू फीड हर यंग वंस यह वो समा सी जदों उसने अपने बच्चों नूं भोजन देना सी। द थ्री फॉन्स कम जंपिंग टू हर जॉयफुल कि जोड़े उसके तीन बच्चे सीगे वो उछलते कूदते खुशी मनाते हुए अगे आ रहे सी। बट दे वर शॉक्ड वैन दे सा देयर मदर इन अ मिजरेबल प्लाइट के वह बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए चौंक गए जदों उन्होंने देखा कि जी उन्होंने माँ है मिजरेबल हुंदा तरसयोग प्लाइट हुंदा हालत कि जदों उन्होंने देखा कि उन्होंने माँ जी है तरसयोग हालत में फसी हुई है। द मदर एंड हर यंग वन वर अ पेनफुल पिक्चर ऑफ मिजरी एंड
ਹੈਲਪਨੈਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਲਪਨੈਸ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸੈਡ ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਵ ਮੈਲਟਡ ਐਵਨ ਅ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਟੋਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਦਾ ਕਰੂਅਲ ਹੰਟਰ ਰਿਮੇਨਡ ਅਨਮੂਵਡ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਅਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ। ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਸ਼ੋਡ ਨੋ ਟਰੇਸ ਆਫ ਪਿਟੀ ਔਰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਹੀ ਸਟੈਪਡ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਹਰ ਯੰਗ ਵਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਐਜ਼ ਰਵਿਦਾਸ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦੈਮ, ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਹਿਜ਼ ਹਾਰਟ ਮੈਲਟਡ ਇਨ ਪਿਟੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਹੀ ਫੈਲਟ ਇਟ ਹਿਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਪੂਅਰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਐਨੀਮਲ ਫॉर ਡੈਥ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਹੰਟਰ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਐਂਡ ਸਪੋਕਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਗੋਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਲਵਿੰਗ ਫਾਦਰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਇਸੈਂਸ ਦੈਟ ਰਨਸ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਐਸ ਲਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਇਸੈਂਸ ਦੈਟ ਫਿਲਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਿਦ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਇਸੈਂਸ ਦੈਟ ਫਿਲਸ ਦਾ ਰੇਨਬੋ ਵਿਦ ਬਿਊਟੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਇਸੈਂਸ ਦੈਟ ਫਿਲਸ ਦਾ ਬਰਡ ਵਿਦ ਜੋਏ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਵਿਦ ਜੂਸ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਵੋਇਸ ਵਿਦ ਸਵੀਟਨੈਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਵ ਐਵਰੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਰ ਸੈਕਰਡ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਨਸ ਮੋਸਟ ਸੈਕਰਡ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੀਸ ਟੂ ਅ ਟਰਬਲ ਹਾਰਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਬਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਕੇਸ ਪੇਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਫਰਿੰਗ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਡੈਥ ਟੂ ਐਨੀ ਲਿਵ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਵ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਔਰ ਸਮੌਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਐਵਨ ਅ ਟੀਨੀ ਇਨਸੈਕਟ ਇਨ ਗ੍ਰਾਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸੈਕਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਦਾ ਹੰਟਰ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ ਆਫ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਆਲਤਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਐਂਡ ਫੈਲਟ ਡੀਪ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਸੰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦਾ ਚਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਸੰਤ personality and his word of wisdom washed away all evil thoughts from hunter's mind ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੰਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਿਰਾਕਲ ਫॉर ਦਾ ਹੰਟਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਦੂ ਸੀ। ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸੰਤ ਹੈਡ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਹੰਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਕਿਲਰਸ ਹਾਰਟ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਲਵ ਫॉर ਗॉड ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ
ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਲ ਹਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਦ ਹੰਟਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਲੀਡ ਅ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਟੂ ਕੇਜ਼ ਹਾਰਮ ਟੂ ਐਨੀਵਨ। ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗਾ, ਨੈਵਰ ਕੇਜ਼ ਹਾਰਮ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰ ਸਨ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਕੋਲਰ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿੰਨ ਸਨ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਬੂਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਬੂਸਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਹਿਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਨੌਲੇਜ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਵਿਦਿਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜੋਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਿਜ਼ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੈਸੇਜ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਐਵਰੀ ਹਾਰਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਪੀਪਲ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ ਸਪੈਲ ਬੌਂਡ। ਸਪੈਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਿ ਪੀਪਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਸਪੋਕ ਇਨ ਅ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਮੈਨਰ, ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਲੀਅਰ ਮੈਨਰਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਆਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਦਾ ਆਈ ਆਫ ਗੋਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਲਰ ਐਂਡ ਕਰੀਡ ਆਰ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ। ਕਾਸਟ ਕੇ ਜਾਤ, ਕਲਰ ਮੀਨਸ ਰੰਗ, ਕਰੀਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਸਲ ਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਮੈਨ ਮੇਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰੌਟ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋਪ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਰ ਪੂਅਰ ਵੀਕ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਫਿਲਡ ਦੈਮ ਵਿਦ ਹੋਪ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਦੈਮ ਨੋਟ ਟੂ ਬੋ ਟੂ ਦਾ ਅਨਜਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਦੈਮ ਟੂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੀ ਆਸਕਡ ਦੈਮ ਟੂ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਆਲ ਵੀਕ ਥੋਟਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। He always said untouchability is a sin against humanity, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਗਾਈਡ, ਕਿ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਟਾਈਮ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਐਵਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਲਡ ਏਜ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਗਲੋ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ, ਡਿਵਾਈਨ ਗਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਲ ਹਿਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਿਮੇਨਡ ਐਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਜ਼ ਐਵਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂਟਲ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਹਿਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ ਰਿਮੇਨ ਅਨਟੱਚਡ ਬਾਏ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਹੀ ਲੈਟ ਅ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਲ on this earth become one with the internal soul, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਖਤਮ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।